जियोशुआ 6 पर्व से समय इस्राएल संतानगण सकाशु जिरिहो रुद्ध थिला दृढ़ रूपे रुद्ध होइथिला केही बाहर को गला नहीं और केही भीतर को आसिला नहीं। तो सदाप्रभु जियोशुआ को कहले, देख आंभे तुम हस्तरे जिरिहो नगर और तहिर राजा और विक्रमशाली लोक मानक समर्पण कलु। तुमे माने नगर बेष्टन करिब, समस्त योद्धा थरे नगर चारिआडे प्रदक्षिण करिवे। ए प्रकार तुमे 6 दिन करिब। पुणी 7 जन याजक सिंधुकर अग्रसर होई महाशब्दकारी 7 तुरी बहिबे। आउ सप्तम दिन तुम्हे माने 7 थर नगर प्रदक्षिण करिब और याजक माने तुरी बजाइबे। एथिरे जेतेबेले समाने महाशब्दकारी सिंगारे दीर्घध्वनि करिवे और जेतेबेले तुम्हे माने सेई तुरी शब्द शुणिब सेतेबेले समस्त लोक महाजयध्वनि रे जयध्वनि करिवे। तहिरे नगरर प्राचीर पड़ी समभूमि हेब और लोक माने प्रत्येक आपणा आपणा सम्मुखस्थ पथ देई उठिजिबे। तो नूनर पुत्र जियोशुआ याजक मानकु डाकी कहिले, तुमे माने नियम सिंधुक घेन और 7 जन याजक सदाप्रभुक सिंधुकर अग्रसर होई महाशब्दकारी 7 तुरी बहंतु। एथिरे सेमाने लोकमानकु कहिले, तुमे माने अग्रसर होई नगर बेष्टन कर और ससज्ज लोके सदाप्रभुक सिंधुक सम्मुखवर्ती होई गमन करंतु। तेणु जियोशुआ लोकमानकु कहिला उतारे 7 जन याजक सदाप्रभुक सम्मुखरे महाशब्दकारी तुरी बही बजाई बजाई चलिले और सदाप्रभुक नियम सिंधुक सेमानक पछे पछे चलिला। आउ ससज्ज लोक माने तुरी बादक याजक मानक आगे आगे चलिले। पुणी याजक माने तुरी बजाई जाऊ जाऊ पश्चातगामी लोक माने सिंधुकर पछे पछे गमन कले। मात्र जियोशुआ लोकमानकु आज्ञा देई कहिथिले, तुमे माने जयध्वनि करिब नाही कि आपणा रब शुणाइब नाही केबा तुम्हामानक मुखरू कौनसी वाक्य निर्गत हेब नाही। मु जयध्वनि करिबाकू आज्ञा देले तुमे माने जयध्वनि करिब। एही रूपे से सदाप्रभुक सिंधुकू नगरर चारिआडे थरे लेखाए प्रदक्षिण कराइले। तो लोक माने छाउणी की आसिले आउ छाउणी रे बास कले। अनंतर जियोशुआ अति प्रभात रे उठिले। पुणी याजक माने सदाप्रभुक सिंधुक घेनिले आउ 7 याजक महाशब्दकारी 7 तुरी धरी सदाप्रभुक सिंधुक आगे आगे क्रमागत गमन करी तुरी बजाइले। ससज्ज लोक माने सेमानक अग्रसर होई चलिले। पुणी पश्चातवर्ती लोक माने सदाप्रभुकर सिंधुक पछे पछे चलिले। याजक माने तुरी बजाई बजाई गमन कले। आउ द्वितीय दिन सेमाने थरे नगर प्रदक्षिण करी छाउणी की फेरी आसिले। एही रूपे सेमाने 6 दिन कले। तो सप्तम दिन प्रभातरे अरुणोदय समय रे सेमाने उठी सेही रूपे 7 थर नगर प्रदक्षिण कले। पुणी याजक माने सप्तम थर तुरी बजाइला बेले जियोशुआ लोकमानकु कहिले, जयध्वनि कर, कारण सदाप्रभु तुम्हामानकु ए नगर देले। मात्र नगर और तन्मध्यस्थ समस्त वस्तु सदाप्रभुक उद्देश्य वर्जित हेब। केवल राहाब वेश्या से गृहरे और ताहा संगे थिबा समस्त लोक जीवित रहिबे, कारण से आम्भमानक प्रेरित दूत मानकु लुचाई रखिथिला। आउ तुमे माने से वर्जित द्रव्यरु आपणा मानकु कौनसी मते रक्षा करिब, नहिले केजाणी तुमे माने ताहा वर्जित कलाउतारे से वर्जित वस्तुरु किछि ग्रहण करिब। ताहा कले तुमे माने इस्राएल छाउणी की वर्जित करिब और ताकु दुख देब। मात्र समुदाय रूपा और सुना पुणी समस्त पीतल और लुहार पात्र सदाप्रभुक उद्देश्य पवित्र, ताहा सब सदाप्रभुक भंडार को आसिब। ए रूपे लोक माने जयध्वनि कले और याजक माने तुरी बजाइले। पुणी लोक माने तुरी ध्वनि शुणी महाजयध्वनि रे जयध्वनि करन्ते प्राचीर पड़ी समभूमि हेला। तेणु लोक माने प्रत्येक आपणा आपणा सम्मुखस्थ पथ देई नगर को उठिगले और नगर हस्तगत कले। पुणी सेमाने पुरुष और स्त्री, युवा और वृद्ध, पुणी गोरु और मेष और गर्दभ आदि जहा जहा नगर रे थिला से सबु को खड्ग मुखरे वर्जित रूपे विनाश कले। मात्र जेउ दुई व्यक्ति देश अनुसंधान करिथिले जियोशुआ सेमानकु कहिले, तुमे माने सेई बेश्या घर को जाओ। पुणी ताहा निकटरे जो शपथ करिअछ तदनुसारे से स्त्री की और ताहार जहा जहा अछि से सबुकु सेठारु बाहर करी आण। एथिरे से युवा चर माने गले। पुणी राहाब को और ताहार पिता और ताहार माता और ताहार भाई मानकु पुणी जहा जहा ताहार थिला से सब बाहर करी आनिले। मध्य सेमाने ताहार ज्ञाति समस्त को बाहर करी आनिले।
ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଉଣି ବାହାରେ ରଖିଲେ। ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ନଗର ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ। କେବଳ ରୂପା ଓ ସୁନା ପୁଣି ପିତ୍ତଳ ଓ ଲୁହାର ପାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖିଲେ। ମାତ୍ର ଯହୋଶୁଆ ରାହାବ ବେଶ୍ୟାକୁ ଓ ତାହାର ପିତୃ ପରିବାରକୁ ଓ ତାହାର ସର୍ବସ୍ୱ ଜୀବିତ ରଖିଲେ। ପୁଣି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବସତି କରୁଅଛି। କାରଣ ଜିରିହୋ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯହୋଶୁଆ ଯେଉଁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯହୋଶୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଇ କହିଲେ, ଯେ କେହି ଉଠି ପୁନର୍ବାର ଏହି ଜିରିହୋ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ସେ ଆପଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ତହିଁର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଓ ଆପଣ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ତହିଁର ଦ୍ୱାରମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯହୋଶୁଆଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଦେଶଯାକ ବ୍ୟାପିଲା। ଯହୋଶୁଆ 7 ପର୍ବ। ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କଲେ। କାରଣ ଜିହୁଦା ବଂଶୀୟ ଶେତହର ପୌତ୍ର ସଦୀର ପୌତ୍ର କର୍ମୀର ପୁତ୍ର ଆଖନ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁରୁ କିଛି ହରଣ କଲା। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଯହୋଶୁଆ ଜିରିହୋଠାରୁ ବୈଥଲର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥିତ ବୈଥାବନର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅୟକୁ ଲୋକ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ଯାଇ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ଅୟନଗର ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଯହୋଶୁଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, କେବଳ 2-3 ସହସ୍ର ଲୋକ ଯାଇ ଅୟନଗର ପରାସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରାଅ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେଠାର ଲୋକେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଊଣାଅଧିକ 300 ସେଠାକୁ ଗଲେ, ମାତ୍ର ଅୟନଗରସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇଲେ। ପୁଣି ଅୟର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଊଣାଅଧିକ 36 ଜଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ। ନଗର ଦ୍ୱାରରୁ ସବାରିମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ନେଇ ଗଡ଼ନ୍ତି ବାଟରେ ଆଘାତ କଲେ। ତହିଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳି ପାଣି ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ ଯହୋଶୁଆ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରାଚୀନଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଧୋମୁଖ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ, ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକରେ ଧୂଳି ପକାଇଲେ। ପୁଣି ଯହୋଶୁଆ କହିଲେ, ହାୟ ହାୟ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର କରାଇ ଆଣିଲ କାହିଁକି? କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଇମୋରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ବିନାଶ କରିବାକୁ? ଆହା, ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଜର୍ଦ୍ଦନ ସେପାରିରେ ଥାନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କଣ କହିବି? ଇସ୍ରାଏଲ ତ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରୁ ପିଠି କରି ସାରିଲାଣି। କାରଣ କିଣାଣିଆମାନେ ଏ ଦେଶ ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏହା ଶୁଣିବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ପୃଥିବୀରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମହାନବ ନିମନ୍ତେ କଣ କରିବ? ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯହୋଶୁଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ଏ କଣ? ତୁମେ କାହିଁକି ଅଧମୁଖ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛ? ଇସ୍ରାଏଲ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ତାହା ସେମାନେ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁରୁ କିଛି ନେଇଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ରଖିଅଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବର୍ଜିତ ହେବାରୁ ଆପଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପିଠି କରି ଫେରୁଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଟନ ନ କଲେ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଉଠ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର, ଆଉ କୁହ, ତୁମେମାନେ କାଲି ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କର। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଅଛି। ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଦୂର କରିବା ଯାଏ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାରେ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବଂଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ସେହି ବଂଶର ଏକ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ଏକ ପରିବାର ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପରିବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ସେହି ପରିବାରର ଏକ ଏକ ପୁରୁଷ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ତହିଁରେ ଯାହାଠାରେ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଥିବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ସେ ଓ ତାହାର ସର୍ବସ୍ୱ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ଯେହେତୁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କଲା, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ମୂଢ଼ତାର କର୍ମ କଲା। ଅନନ୍ତର ଯହୋଶୁଆ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାରେ ନିକଟକୁ ଅଣାଇଲେ। ତହିଁରେ ଜିହୁଦା ବଂଶ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା।
तौं से जिहुदा गोष्ठी की निकट को अणाते सेरह गोष्ठी निर्णीत है। तौं से सेरह गोष्ठीर एक एक पुरुष निकट को अणाते सर्दी निर्णीत है। तौं से तार परिवार एक एक पुरुष निकट को अणाते जिहुदा वंशीय सेरहर पौत्र सर्दीर पौत्र कर्मीर पुत्र आखन निर्णीत है। तेबे जोशुआ आखन को कहले, हे मोहर पुत्र विनय करुअछि, सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर को गौरव दियो और ताहाक निकट में स्वीकार कर। अच्छा तुमे कौन करिअछ मते कुह, मोठू ताहा लुचाओ नहीं। तैर आखन उत्तर करी जोशुआ को कहला, सत्य मु सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर को विरुद्ध पाप करिअछि। मु अमुक अमुक कार्य करिअछि। मु लुटित द्रव्य मध्य खंडिया सुंदर बाबिलीय वस्त्र और 2 सेकल रूपा और 50 सेकल परिमित एक सुना मुंडा देखि लोभ करी ताहा नेली। आउ देख से सब मो तंबू मध्य भूमि रे पोता अछि, आउ रूपा तहीं तले अछि। एथिरे जोशुआ दूत पठान्ते से माने तंबू को दौड़ी गले। आउ देख ताहा ताहार तंबू रे पोता और तहीं तले रूपा अछि। तेबे से माने तंबू मध्यरु से सब नहीं जोशुआंकर और इस्राएल समस्त संतानगणर निकट को आनिले। पुणी सदाप्रभु को सम्मुख ता थोइले। पुणी जोशुआ समग्र इस्राएल सेरहर संतान से आखन को और से रूपा वस्त्र और सुना मुंडा और तार पुत्र और कन्या मानकु और तार गोरु और गध और मेंढा और तंबू सर्वस्व नहीं आखर उपत्यक को आनिले। पुणी जोशुआ कहले, तुम्हें कहीं आंभ मान दुख देल, सदाप्रभु आज तुम्भकु दुख देवे। एथिरे समग्र इस्राएल ताहाकु प्रस्तारघात करी बध कले। पुणी सेमाने से सबकु अग्नि रे दग्ध करी प्रस्तर रे पोती पकाइले। आउ सेमाने ताहा उपर एक बृहत प्रस्तर ढिपी कले, ताहा आजि जाए अछि। एही रूपे सदाप्रभु आपण प्रचंड क्रोधरु निवृत्त हेले। हेतु से स्थान आजि जाए आखेर दुख उपत्यका बोली ख्यात अछि। जोशुआ 8 पर्व। अनंतर सदाप्रभु जोशुआ को कहले, भय कर नाही केबा निराश हुओ नाही। समस्त सैन्य संगे नहीं उठी अय को यात्रा कर। देख आम्बे अयर राजा को और ताहार लोक मानकु और ताहार नगर और ताहार देश को तुम हस्तरे समर्पण कलु। तुम्हें जिरिहो और तहिर राजा प्रति जे रूपे कल, अय और तहिर राजा प्रति से रूपे करिब। केवल तुम्हें माने तहिर लुट द्रव्य और पशु आपणा मानक निमंते नेब। तुम्हें नगर पश्चात आपणार एक दल सैन्य गोपन करी रख। तो जोशुआ और सकल सैन्य उठी अय को यात्रा कले। पुणी जोशुआ 30,000 महाविक्रमशाली लोक मनोनीत करी रात्रि रे सेमानकु पठाइले। पुणी से सेमानकु आज्ञा देई कहिले, देख तुमे माने नगर प्रतिकूल रे नगरर पछ भागरे गोपन रे रहिब। नगर ठारू बहु दूर को जीव नाही, मात्र समस्ते प्रस्तुत होइथिबो। तहि उतारे मु और मोर संगी समस्त लोक नगर निकट को जीवु। तहिरे जेतेबेले सेमाने पूर्व परी आंभ मानक विरुद्ध रे बाहर होई आसीबे, सेतेबेले आंभे माने सेमानक आगुरु पळाइबु। तहु सेमाने आंभ मानक पछे पछे आसिले। आंभे माने सेमानक नगररु क्रमे क्रमे दूर को आकर्षण करी आनिबु, कारण सेमाने कहिबे एमाने पूर्व परी आंभ मानक आगुरु पळाउछंती। एही रूपे आंभे माने सेमानक सम्मुखरु पळाइबु। तहु तुमे माने गोपन स्थानरु उठी नगर अधिकार करिबो, कारण सदाप्रभु तुम्हामानकर परमेश्वर ताहा तुम्हामानक हस्तरे समर्पण करिबे। तुमे माने नगर आक्रमण कला क्षणे नगर रे अग्नि लगाइब। तुमे माने सदाप्रभुक वाक्यानुसारे कर्म करिब। देख एहा मु तुम्हामानकु आज्ञा कली। एही रूपे जोशुआ सेमानकु प्रेरण कले। आउ सेमाने जाई अयर पश्चिम रे बैथल और अयर मध्य स्थान रे गोपन रे रहिले। मात्र जोशुआ लोकमानक मध्य से रात्र रहिले। अनंतर जोशुआ अति प्रभात रे उठी लोकमानकु गणना कले। तहि उतारे से इस्राएल प्राचीन वर्ग लोकमानक आगे आगे अय को यात्रा कले। पुणी तांको संगी समस्त सैन्य जाई निकटवर्ती होई नगर सम्मुख रे उपस्थित हेले और अयर उत्तर दिगरे छाउणी स्थापन कले। सेमानकर और अयर मध्यरे एक उपत्यका थिला। पुणी से न्यूनाधिक 5,000 लोक नहीं नगर पश्चिम दिगरे बैठल और अयर मध्य स्थान रे गोपन रे रखिले। एही रूपे सेमाने नगरर उत्तर दिगस्थ समस्त छाउणी की और नगरर पश्चिम दिगस्थ आपणा मानकर गुप्त दल को रखिले। पुणी जोशुआ से रात्रि तलभूमि मध्य को गमन कले।
ସେତେବେଳେ ଅୟର ରାଜା ତାହା ଦେଖନ୍ତେ ସେ ଓ ତାହାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିଲେ ଓ ନଗରସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରି ନିରୂପିତ ସମୟରେ ପଦାଭୂମି ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଦଳ ସୈନ୍ୟ ନଗର ପଛେ ଗୋପନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏଉତାରେ ଯହୋଶୁଆ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଇଲେ, ପ୍ରାନ୍ତର ପଥ ଦେଇ ପଳାୟନ କଲେ। ତହିଁରେ ନଗରସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ଡକାଗଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଯହୋଶୁଆଙ୍କ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଉ ଗୋଡ଼ାଉ ନଗରରୁ ଦୂରକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲର ପଛରେ ଯେ ନ ଗଲା, ଏପରି ଜଣେ ହେଲେ କି ଅୟ କି ବୈଥଲ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ନଗରର ମୁକ୍ତ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯହୋଶୁଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ହସ୍ତସ୍ଥିତ ବଚ୍ଛା ଅୟ ନଗର ଆଡ଼େ ବିସ୍ତାର କର, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତାହା ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତଗତ କରାଇବା। ତହିଁରେ ଯହୋଶୁଆ ଆପଣା ହସ୍ତସ୍ଥିତ ବଚ୍ଛା ନଗର ଚାରିଆଡ଼େ ବିସ୍ତାର କଲେ। ସେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିବା ମାତ୍ରେ ଗୋପନରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଶୀଘ୍ର ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ହସ୍ତଗତ କଲେ ଓ ଶୀଘ୍ର ନଗରରେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇଲେ। ଏଉତାରେ ଅୟର ଲୋକମାନେ ଆପଣା ପଛକୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଦେଖ, ନଗରର ଧୂମ ଆକାଶକୁ ଉଠୁଅଛି। ମାତ୍ର ଏଆଡ଼େ କି ସିଆଡ଼େ ପଳାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ବଳ ନଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ପଳାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରି ଗୋଡ଼ାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ପୁଣି ଗୋପନରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟ ଦଳ ନଗର ହସ୍ତଗତ କରିଛନ୍ତି ଓ ନଗରର ଧୂମ ଉଠୁଅଛି, ଏହା ଦେଖି ଯହୋଶୁଆ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଫେରି ଅୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ନଗରରୁ ବାହାରି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଏପାଖେ କେତେକ ଓ ସେପାଖେ କେତେକ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସଂହାର କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା ନାହିଁ, କେହି ପଳାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅୟର ରାଜାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଧରି ଯହୋଶୁଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ଏହି ରୂପେ ଯେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅୟ ନିବାସୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ସାରିଲା ଉତ୍ତାରେ ଓ ସେମାନେ ନିଃଶେଷିତ ହେବା ଯାଏ ଖଡ୍ଗ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା ଉତ୍ତାରେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଫେରିଆସି ଖଡ୍ଗ ସମ୍ମୁଖରେ ଅୟକୁ ସଂହାର କଲେ। ପୁଣି ସେହିଦିନ ଅୟ ନିବାସୀ ସମସ୍ତ ଲୋକ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 12,000 ଲୋକ ହତ ହେଲେ। କାରଣ ଅୟ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବା ଯାଏ ଯହୋଶୁଆ ଆପଣା ଯେଉଁ ହସ୍ତ ବଚ୍ଛା ଧରି ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ସେ ତାହା ସଂକୁଚିତ କଲେ ନାହିଁ। ଯହୋଶୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କେବଳ ସେହି ନଗରର ପଶୁ ଓ ଲୁଟ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପୁଣି ଯହୋଶୁଆ ଅୟ ନଗରକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଢିପି ଓ ଆଜି ଯାଏ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଅୟର ରାଜାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗାଇ ରଖିଲେ। ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଯହୋଶୁଆ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶବ ବୃକ୍ଷରୁ ତଳକୁ ଆଣି ନଗର ଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇ ତହିଁ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଢିପି କଲେ। ତାହା ଆଜି ଯାଏ ଅଛି। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଯହୋଶୁଆ ଏବଲ ପର୍ବତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମୋଶା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଯେ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ରୂପେ ମୋଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖାନୁସାରେ ଜହିଁ ଉପରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଲୁହା ଉଞ୍ଚାଇ ନାହିଁ, ଏପରି ଅଚଞ୍ଚା ପଥରର ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତହିଁ ଉପରେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମ ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ପୁଣି ସେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଂଶ ଉତ୍ତାରି ଲେଖିଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର କର୍ତ୍ତୃଗଣ, ଯେପରି ବିଦେଶୀ ସେପରି ଗୃହଜାତ, ଅଧେ ଗରିସିମ ପର୍ବତ ଆଗରେ ଅଧେ ଏବଲ ପର୍ବତ ଆଗରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ବାହି ଲେବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସିନ୍ଦୁକର ଏପାଖେ ଓ ସେପାଖେ ଠିଆ ହେଲେ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମୋଶା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରନ୍ଥର ସମସ୍ତ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ବିଷୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ କଥା ପାଠ କଲେ। ଯହୋଶୁଆ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସମସ୍ତ ସମାଜର ଓ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ଓ ବାଳକଗଣର ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହା ପାଠ କଲେ ନାହିଁ, ମୋଶାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା ନଥିଲା। ଯହୋଶୁଆ 9 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ଜର୍ଦ୍ଦନ ଏପାରସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ରାଜଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ
ଓ ତଳଭୂମି ନିବାସୀ, ଲିବାନନ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସମୁଦ୍ରର ସମସ୍ତ ତୀର ନିବାସୀ, ହିତୀୟ ଓ ଇମୋରୀୟ ଓ କିଣାଣୀୟ ଓ ପିରିସୀୟ ଓ ହିଦୀୟ ଓ ଜିବୁସୀୟ ରାଜଗଣ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଏକ ମନରେ ଯୋଶୁଆ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ମାତ୍ର ଜିରିହ ପ୍ରତି ଓ ଅୟ ପ୍ରତି ଯୋଶୁଆ ଯେ କର୍ମ କରିଥିଲେ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଗିବିଓନ ନିବାସୀମାନେ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇ କର୍ମ କଲେ। ସେମାନେ ଯେ ରାଜଦୂତ ବେଶ ଧରି ଆପଣା ଆପଣା ଗର୍ଦ୍ଦଭ ଉପରେ ପୁରୁଣା ଅଖା, ପୁଣି ପୁରୁଣା ଓ ଚିରା ଗଣ୍ଠିପଡ଼ା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କୁମ୍ଫା ନଦିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଦରେ ପୁରୁଣା ଓ ତାଳିପଡ଼ା ଜୋତା, ପୁଣି ଦେହରେ ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଦେଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଥେୟ ରୋଟି ଶୁଖିଲା ଓ ଗମରା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଗିଲଗଲ ସ୍ଥିତ ଛାଉଣିକି ଯୋଶୁଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେମାନେ ଦୂର ଦେଶରୁ ଆସିଲୁ, ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ ସ୍ଥିର କର। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ସେହି ହିଦୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କେଜାଣି ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବ, ଆମେମାନେ କିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ କରିପାରିବୁ? ତହୁଁ ସେମାନେ ଯୋଶୁଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାସ। ଯେହେତୁ ଯୋଶୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କିଏ, ପୁଣି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛ? ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ସକାଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନେ ଅତି ଦୂର ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ତାହାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଓ ସେ ମିଶରରେ ଯେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ସେପାରିସ୍ଥ ହିସବୋନ ରାଜା ସିହୋନ ଓ ଅଷ୍ଟାରୋତ ନିବାସୀ ବାସନ ରାଜା ଓଗ୍, ଇମୋରିଆମାନଙ୍କର ଏହି ଦୁଇ ରାଜା ପ୍ରତି ଯେ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଓ ଦେଶ ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ହସ୍ତରେ ପାଥେୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କୁହ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାସ, ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦିନ ଗୃହରୁ ତତଲା ରୋଟି ଆଣିଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ଶୁଖିଲା ଓ ଗମରା ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଏହିସବୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କୁମ୍ପା ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିଥିଲୁ, ତାହା ନୂଆ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆସି ଚିରି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ଲୁଗା ଓ ଜୋତା ଅତି ଦୂର ଯାତ୍ରା ସକାଶୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଥେୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯୋଶୁଆ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିବାକୁ ନିୟମ କଲେ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବାର 3 ଦିନ ଗତ ହୁଅନ୍ତେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯାତ୍ରା କରି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେମାନଙ୍କ ନଗରମାନଙ୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଗିବିଓନ ଓ କଫିରା ଓ ବେରତ ଓ କିରିୟତ ଜିଆମ ସେମାନଙ୍କ ନଗର ଥିଲା। ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିପତିଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଶପଥ କରିଥିବାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତହିଁରେ ଅଧିପତିଗଣ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରିଅଛୁ। ଏହେତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନ ପାରୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ରଖିବା, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଶପଥ କରିଅଛୁ ସେହି ଶପଥ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଏ ନିମନ୍ତେ ଅଧିପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏମାନେ ଜୀବିତ ଥାନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଅଧିପତି ଗଣର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର କାଠ କଟାଳି ଓ ଜଳ ଢଳାଳି ହେବେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଯୋଶୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ଆମେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ଦୂରସ୍ଥ ଲୋକ। ଏହା କହି ଇଏତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛ। ଏ ନିମନ୍ତେ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲ। ଆମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର କାଠ କଟାଳି ଓ ଜଳ କଢାଳି ହେବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବନ୍ଧା ଦାସର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଯୋଶୁଆଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶ ଦେବାକୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଏହି ଦେଶ ନିବାସୀ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର
अपना सेवक मूसा जेपरि आज्ञा देइथिले ताहा निश्चित रूपे तुम दासमानंकु कुहा जाइअछि। एतु आम्भेमाने तुम्हमानंक सम्मुखरे आपणा आपणा प्राण विषय अतिशय भीत होई एई कार्य करिअछु। एबे देखंतु आम्भेमाने आपणक हस्तरे अछु। आम्भमानक प्रति जाहा करिबा आपणक दृष्टिरे उत्तम ओ न्याय ताहा करंतु। तैरे से सेमानक प्रति ताहा ही करी इस्राएल संतानगण हस्तरु रक्षा कले। एणु सेमाने सेमानकु बध कले नाही। आउ जियोशुआ सेमानकु सेई दिनरु आजि जाए सदाप्रभुंक मनोनीत स्थान रे मंडलीर ओ सदाप्रभुंकर यज्ञवेदीर काठ कटाड़ी ओ जल कढ़ाड़ी कले। जियोशुआ 10 पर्व। अनंतर जियोशुआ अयकु हस्तगत करी वर्जित रूपे विनाश करिअछंती। पुणी जिरिहो ओ तहिर राजा प्रति जे रूपे करिथिले से रूपे अय ओ तहिर राजा प्रति करिअछंती। आउ गिबियन निवासी माने इस्राएल सहित संधि करी सेमानक मध्यवर्ती होइअछंती। एसबु कथा जेरुसालेमर राजा अदनिषेधक शुणन्ते लोक माने अतिशय भीत हेले। कारण गिबियन एक राजधानी तुल्य बृहत नगर और अय अपेक्षा बड़ थिला। पुणी तहिर लोक माने वीर थिले। एणु जेरुसालेमर राजा अदनिषेधक हिब्रोन होहोम राजार जिमुतर किराम राजार लाकिस्र जाफिय राजार इग्लोनर दबीर राजार निकटକୁ कही पठाइला, मो निकटକୁ आसी मोर साहाय्य कर। आस आमे माने गिबियनीय लोक मानकु आघात करू। कारण से माने जियोशुआ और इस्राएल संतानगण सहित संधि करी अछंती। ए निमंते जेरुसालेमर राजा हिब्रोनर राजा जिमुतर राजा लाखिसर राजा इग्लोनर राजा इमोरिया मानकर এই 5 राजा आपणा आपणा समस्त सैन्य सहित एकत्र उठी जाई गिबियन सम्मुखरे छाउणी स्थापन करी तई विरुद्ध रे युद्ध कले। एथिरे गिबियनीय लोक माने गिलगल स्थित छाउणी की जियोशुआ निकटକୁ कही पठाइले, तुम्बे आपणार एई दास मानकु आपणार हाथ काढी न नियो, शीघ्र आम्भमानक निकटକୁ आस, आम्भमानकु उद्धार कर और आम्भमानकर उपकार कर। कारण पर्वत निवासी इमोरिया मानकर समस्त राजा आम्भमानक विरुद्ध रे एकत्र होइअछंती। तहिरे जियोशुआ और तांको सहित समस्त योद्धा और महाविक्रमशाली समस्त लोक गिलगलरु यात्रा कले। एथिरे सदाप्रभु जियोशुआ को कहिले, सेमानकु भय न कर, कारण आम्भे सेमानकु तुम हस्तरे समर्पण कलु। सेमानक मध्यरु जणे हेले तुम सम्मुखरे छिड़ा होई पारिबो नाही। तो जियोशुआ अकस्मात सेमानक निकटरे उपस्थित हेले, कारण से गिलगल ठारू रात्रि जाक चलीथिले। सेतेबेले सदाप्रभु इस्राएल साक्षातरे सेमानकु उद्विग्न कले और से गिबियन सेमानकु महासंहार रे संहार कले। पुणी बैथारणर घाटी पथ देई सेमानकु घोड़ाई देले। आउ असेका और मक्केदा पर्यंत सेमानकु आघात कले। एथिरे सेमाने इस्राएल सम्मुखरु पळाउ पळाउ जेतेबेले बैथारण रे गड़ाणी पथरे उपस्थित हेले, सेतेबेले सदाप्रभु आसेका पर्यंत सेमानक उपरे आकाशरु बड़ बड़ शिलावृष्टि कले। तहिरे सेमाने मले। इस्राएल संतान माने खड्गरे जेते लोक बध करथिले ततोधिक लोक शिलावृष्टि मले। सदाप्रभु इस्राएल संतानगण सम्मुखरे इमोरिया मानकु समर्पण करिबा दिन जियोशुआ सदाप्रभु को कहिले। पुणी से इस्राएल साक्षातरे कहिले, सूर्य गिबियन उपरे तुमे स्तब्ध हुओ और चंद्र तुमे अयालोन तलभूमि रे स्तब्ध हुओ। तहिरे लोक माने आपणा शत्रु मानक ठारू परिशोध नेबा पर्यंत सूर्य स्तब्ध हेला और चंद्र स्थगित हेला। यह कि जासेर पुस्तक रे लेखा नहीं। आ सूर्य आकाशर मध्यस्थान रे स्थगित रहिला और प्राय संपूर्ण एक दिन अस्त जीवाकू चंचल हेला नहीं। जो दिन सदाप्रभु मनुष्य रब ए रूपे शुणिले एथि पूर्वे बा ए उतारे एपरी दिन आउ होई नहीं। कारण सदाप्रभु इस्राएल पक्षरे युद्ध कले। ए उतारे जियोशुआ और तांको सहित समुदाय इस्राएल गिलगल छाउणी की लेउटी आसिले। एथि मध्यरे सेई 5 राजा पळाई मक्केदा गुंफारे आपणा मानकु लुचाइले। तौ सेई 5 राजा मक्केदा गुंफारे लुचि रही अछंती। एकथा जियोशुआ को कुहा जानते। जियोशुआ कहिले, बड़ बड़ पत्थर गुंफा मुह को गड़ाई दियो और सेमानकु रक्षा करिया पई लोक नियुक्त कर। मात्र तुम्हें माने स्थगित होई रुह नाही। आपणा शत्रु मानक पछे पछे गोड़ाओ। सेमानक पछरे थिबा लोकंकु उच्छिन्न कर। सेमानकु तांको नगर भितरकु जीवाकु दियो नाही।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯହୋଶୁଆ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବନାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ କୌଣସି କୌଣସି ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗରକୁ ପଳାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାସଂହାରରେ ସଂହାର କଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ମକ୍କେଦା ଛାଉଣିକି ଯହୋଶୁଆଙ୍କ ନିକଟକୁ କୁଶଳରେ ଫେରିଆସିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର କାହାରି ପ୍ରତିକୂଳରେ କେହି ଜିହ୍ୱା ପଜାଇଲେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ଯହୋଶୁଆ କହିଲେ, ସେ ଗୁମ୍ଫା ମୁହଁ ମୁକୁଳା କରି ଗୁମ୍ଫାରୁ ସେ 5 ରାଜାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ସେପରି କଲେ। ପୁଣି ଜେରୁସାଲେମର ରାଜାକୁ, ହିବ୍ରୋନର ରାଜାକୁ, ଜିମୁତର ରାଜାକୁ, ଲାଖିସିର ରାଜାକୁ, ଇଗ୍ଲୋନର ରାଜାକୁ, ଏ 5 ରାଜାଙ୍କୁ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଯହୋଶୁଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲା ଉତ୍ତାରେ ଯହୋଶୁଆ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯାଇଥିବା ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ନିକଟକୁ ଆସି ଏହି ରାଜାମାନଙ୍କ ବେକରେ ପାଦ ଦିଅ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ନିକଟକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ବେକରେ ପାଦ ଦେଲେ। ପୁଣି ଯହୋଶୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ ନ କର ଅବା ନିରାଶ ନ ହୁଅ, ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ କରିବେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଯହୋଶୁଆ ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରି 5 ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇ ରହିଲେ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଯହୋଶୁଆ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ସେହି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ନେଲେ ଓ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇଥିଲେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ପକାଇଦେଲେ ଓ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ମୁହଁରେ ବଡ଼ ପଥର ଥୋଇଲେ, ତାହା ଆଜି ଯାଏଁ ଅଛି। ଅନନ୍ତର ଯହୋଶୁଆ ସେହିଦିନ ମକ୍କେଦା ହସ୍ତଗତ କରି ଖଡ୍ଗଧାରରେ ନଗରକୁ ଓ ତହିଁର ରାଜାକୁ ଆଘାତ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ବଜ୍ରତ ରୂପେ ବିନାଶ କଲେ, କାହାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ଯେପରି ଜିରିହୋ ରାଜା ପ୍ରତି କରିଥିଲେ ସେପରି ମକ୍କେଦା ରାଜା ପ୍ରତି କଲେ। ଅନନ୍ତର ଯହୋଶୁଆ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମକ୍କେଦାରୁ ଲିବାନକୁ ଗଲେ ଓ ଲିବାନ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତହିଁର ରାଜାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାହା କଲେ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଖଡ୍ଗଦାରରେ ଆଘାତ କଲେ, ସେ କାହାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯେପରି ଜିରିହୋ ରାଜା ପ୍ରତି କରିଥିଲେ ସେପରି ତହିଁର ରାଜା ପ୍ରତି କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଯହୋଶୁଆ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲିବାନରୁ ଲାଖିସକୁ ଯାଇ ତହିଁ ନିକଟରେ ଛାଉଣି କରି ତହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଲାଖିସକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ହସ୍ତଗତ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଲାଖିସ ଆକ୍ରମଣ କରି ଯେପରି ଲିବାନ ପ୍ରତି କରିଥିଲେ ସେହିପରି ତାହାକୁ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଖଡ୍ଗଧାରରେ ଆଘାତ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଗେସରର ରାଜା ହୋମର ଲାଖିସର ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଯହୋଶୁଆ ତାହାର କାହାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ନ ରଖିବା ଯାଏ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ। ତେଣୁ ଯହୋଶୁଆ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲାଖିସରୁ ଇଗ୍ଲୋନକୁ ଗଲେ ଓ ସେମାନେ ତହିଁ ନିକଟରେ ଛାଉଣି କରି ତହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ପୁଣି ସେହିଦିନ ସେମାନେ ତା ହସ୍ତଗତ କରି ତାକୁ ଖଡ୍ଗଧାରରେ ଆଘାତ କଲେ ଓ ସେ ଯେପରି ଲାଖିସ ପ୍ରତି କରିଥିଲେ ସେହିପରି ତହିଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକି ସେହିଦିନ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଯହୋଶୁଆ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଇଗ୍ଲୋନରୁ ହିବ୍ରୋନକୁ ଗଲେ ଓ ସେମାନେ ତହିଁରେ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହା ହସ୍ତଗତ କରି ତାହାକୁ ଓ ତହିଁର ରାଜାକୁ ଆଉ ତହିଁର ସମସ୍ତ ନଗର ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଖଡ୍ଗଧାରରେ ଆଘାତ କଲେ, ଯେପରି ସେ ଇଗ୍ଲୋନ ପ୍ରତି କରିଥିଲେ। ତଦନୁସାରେ ସେ କାହାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ତାହାକୁ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କଲେ। ଅନନ୍ତର ଯହୋଶୁଆ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦବୀରକୁ ଫେରିଲେ ଓ ତହିଁ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ପୁଣି ସେ ତାହା ଓ ତହିଁର ରାଜା ତହିଁର ନଗର ସବୁ ହସ୍ତଗତ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଖଡ୍ଗଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରି ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କଲେ, ସେ କାହାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ଯେପରି ସେ ହିବ୍ରୋନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଲିବାନ ଓ ତହିଁର ରାଜା ପ୍ରତି କରିଥିଲେ ସେପରି ସେ ଦବୀର ଓ ତହିଁର ରାଜା ପ୍ରତି କଲେ। ଏହି ରୂପେ ଯହୋଶୁଆ ପର୍ବତମୟ ଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦେଶ, ତଳଭୂମି, ଅଧିପତ୍ୟାକାଦି ସମସ୍ତ ଦେଶ ଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବଧ କଲେ।
से काहाकु अवशिष्ट रखिले नहीं, मात्र से सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वरंकर आज्ञा अनुसारे निश्वास प्रश्वास धरी समस्त को वर्जित रूपे विनाश कले। पुणी जिहोशुआ कादेश बर्नेय ठारू घसा पर्यंत सेमानंकु और गिबियन पर्यंत गोसन समस्त देश परास्त कले। पुणी जिहोशुआ एही समस्त देश और राजगण को एका बेले हस्तगत कले, कारण सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर इस्राएल पक्षरे युद्ध कले। ए उतारे जिहोशुआ और तांको संगे समस्त इस्राएल गिलगल छाउणी की फेरी आसिले। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज बाइबल पठन दिन संख्या 42 शनिवार। आज आम्भे माने जिहोशुआ पुस्तक तार 6 पर्व ठारू 10 पर्व पर्यंत पाठ करियछु। आसंतु आजिर पठित शास्त्रांशर सारांश को चिंता करिबा। किनान देश रे सर्वप्रथमे लढ़ा जाइथिबा जिरिहर युद्ध हेउची गोटे आदर्श युद्ध, जहा इस्राएल मानक मिशन बा कार्य कौन ताहाकु दर्शाए। यह दर्शाए जे ईश्वर हेउछंती समग्र जगतर राजा और सृष्टिकर्ता, जे जर्दन नदी को शुष्क भूमि रे परिणत मध्य करि पारंती। मन परिवर्तन कर, कारण ईश्वरंक राज्य तथा स्वर्ग राज्य तुम्भमानक निकट को आसीअछि। हे समग्र जाति और देशर राजागण, तुम्भे माने ताहांक छामुरे आत्मसमर्पण कर, तहिरे तुम्भे माने उद्धार पाइब। जो जन सदाप्रभु को राजा भावरे मान्य करिब नाही, से दंडित हेब। से विचार तथा दंडित करंती सत, किंतु से उद्धार मध्य करंती। राहाब बेश्या सदृश्य जो माने ताहांक छामुरे आत्मसमर्पण करंती, सेमानंक पाई ताहांक ठारे परित्राण अछि। आखनर पाप सकाशे अयर युद्धरे सेमाने असफल हेले, किंतु आखन और तार पाप को दूर कला उतारे युद्धरे सेमानकर विजय हेला। मोशांक आदेश अनुसार जिहोशुआ गरिसिम और एबल पर्वतरू आशीर्वाद और अभिशाप को घोषणा कले। स्थानीय किनान्य गोष्ठी मानकु विनष्ट करने निमंते इस्राएल मानकु ईश्वर देइथिबा आदेश को भय करी गिबियनीय माने अनेक दूररू आसीथिबा परि अभिनय करी इस्राएल मानकु प्रतारणा कले और इस्राएल माने सेमानक द्वारा प्रतारित होई सेमानक सहित शांति चुक्ति स्थापन कले। गिबियनीय मानक विश्वासघातकता हेतु इमरियो और ताहार सहयोगी माने गिबियनीय मानक विरुद्ध रे युद्ध कले और जिहोशुआ सही युद्ध रे विजयी होई देशर दक्षिणांचल को अधिकार कले। यह थिला प्रख्यात गिबियन युद्ध, जोठारे इमरियो मानक सहयोगी मानक उच्छिन्न करने पर्यंत आयलोन रो तलभूमि रे सूर्य और चंद्र स्तब्ध होई रहिथिला। अधिकृत देश को जिहुदा गोष्ठी ठारू आरंभ करी विभाजन व बंटन मध्य करागला। यह थिला आजिर पठित शास्त्रांशर सारांश। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु।